سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں آن لائن جوئے میں ملوث اپلیکیشنز کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ NCCI نے آن لائن جوئے میں ملوث ایپس کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ پاکستان میں 46 اپلیکیشنز کے ذریعے آن لائن جوا کھیلا جا رہا ہے۔ اپلیکیشنز کے ذریعے جوئے کو فروغ دینے والوں کو فہرستیں تیار کی گئی ہیں۔ اس حوالے سے تفصیلاً آگاہ کریں گے عرفان ملک۔ جی عرفان ملک، بتائیے گا۔ جی بالکل، آپ کو بتائیں NCCI نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی جانب سے جوا جو مختلف ذریعوں کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان میں کھیلا جا رہا تھا، جس میں ایک بہت بڑا نیٹ ورک ایسا تھا جو آن لائن گیمبلنگ اس کو پروموٹ کر رہا تھا، اور آن لائن گیمبلنگ جو تھی وہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے اوپر آپ کو بتائیں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی جانب سے 46 ایسی جو مختلف ایپس اور ویب سائٹ آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں جو کہ غیر قانونی طور پہ پاکستان کے اندر رن کی جا رہی تھیں، ان کے اوپر ورکنگ کی جا رہی تھی، اور جس کی وجہ سے جو جوا ہے، جو آن لائن ٹریڈنگ اور آن لائن جوا جو ہے اس کا بہت بڑا نیٹ ورک جو ہے وہ پاکستان میں پھیل گیا تھا، جس کے اوپر یہ انلیگل طور کے اوپر جو رن ہونے والی 46 ایپس اور ویب سائٹ جو ہیں ان کے بارے میں ان کی لسٹ جو ہے وہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی جانب سے جاری کی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ ان ایپس کے اوپر جو کام کرنے والے ہیں، ان ایپس کے ساتھ جو منسلک لوگ ہیں ان کے خلاف شکنجہ سخت کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ایپ جو ہیں ملک بھر کے اندر اس کے بہت بڑے نیٹ ورک تھے، جن کے ذریعے جو موبائل ایپ کے ذریعے یا کچھ مختلف ویب سائٹ کے اوپر جا کر چند پیسوں سے بھی جوا کھیلا جا رہا تھا، اور یہ اربوں روپے یا کروڑوں روپے تک بھی جا رہا تھا۔ تو اس طرح بہت سا پیسہ جو تھا وہ ان ایپ کے ذریعے بیرون ملک چلا جاتا تھا۔ اس کو روکنے کے لیے اب نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی جانب سے اس کے اوپر ورکنگ کا آغاز کیا گیا ہے، اور اس میں آپ کو بتائیں کہ معروف جو یوٹیوبر ہیں سعد الرحمان، جس کو ڈکی کہا جاتا ہے، وہ بھی اسی ایپ کے ذریعے جو ہے وہ آن لائن جوئے کی پروموشن میں ملوث تھا، جس کے خلاف نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی جانب سے کارروائی کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ ان ایپس کے جو آپریٹرز ہیں وہ خواہ ملک میں بیٹھے ہوں یا بیرون ملک بیٹھے ہوں، ان کی گرفتاریوں کے لیے انٹرپول سے رابطہ کیا جائے گا، اور جو لوگ یہاں پر بیٹھ کر کارروائی کر رہے تھے، جو ایپ چلا رہے تھے، ان کے خلاف گرفتاریاں اور مقدمات کا اندراج کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ PTA کو بھی ایک جو لسٹ ہے یہ فراہم کی گئی ہے کہ ان ایپس کو پاکستان کے اندر بند کیا جائے۔ اس میں آپ کو بتائیں کہ یہ 46 ایپس ہیں جن کے اوپر نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی جانب سے کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے، اور نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ اب تک اربوں روپے جو ہیں ان ایپس کے ذریعے بیرون ملک بھجوائے جا چکے ہیں، جس کے اوپر کارروائی کی جا رہی ہے، اور اس کارروائی کے دوران مختلف جو یوٹیوبرز اور انفلوئنسرز جو ہیں ان ایپس کے ذریعے ان کی جو پروموشن کر رہے تھے ان کے خلاف بھی شکنجہ سخت کیا جائے گا۔ جی عرفان ملک ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ اب بات کریں مانسون سیزن کے حوالے سے، تو شہر میں مانسون کے نئے اسپیل کی انٹری ہو گئی ہے۔ مال روڈ، GPO چوک، ہائی کورٹ اور گردنواں میں بارش ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ بھاٹی چوک، انارکلی، اکبری منڈی بھی بھیگ گئے۔ رنگ محل، شالا مارکیٹ، گوال منڈی میں بھی بارش ہوئی۔ کنٹرول روم سمیت ایمرجنسی آپریشن سینٹرز کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ راوی کے اطراف ایمرجنسی کیمپ قائم ہے اور وہاں پر کشتیاں بھی موجود ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بادل خوب برسے۔ مال روڈ، GPO چوک، ہائی کورٹ اور گردنواں میں بارش ہوئی۔ بھاٹی چوک، انارکلی کے اطراف میں بوندا باندی۔ شالم مارکیٹ، بانسو والا بازار، گوال منڈی میں بادل خوب برسے۔ موچی گیٹ، اکبری منڈی کے اطراف بارش ہوئی۔ رنگ محل، سوہا بازار اور ملحقہ علاقوں میں بھی بادل خوب برسے۔ مانسون کا نیا اسپیل شہر میں داخل ہو گیا۔ 19 سے 22 اگست تک شدید طوفانی بارشیں ہوں گی۔ PDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ بڑے شہروں میں اربن فلڈنگ کے پیش نظر انتظامیہ پیش کی الرٹ رہے۔ PDMA الرٹ کے مطابق شہری خراب موسم کی صورتحال میں احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ آندھی اور طوفان کی صورتحال میں محفوظ مقامات پر رہیں۔ بچوں کو نشیبی علاقوں میں پانی، بجلی کی تاروں، کھمبوں کے قریب ہرگز نہ جانے دیں۔ تحت پنڈ مین روڈ عرصہ دراز سے زبوحالی کا شکار ہے۔ سڑک پر بارش کا پانی جمع ہونے سے شہریوں کی آمد و رفت بھی متاثر ہے۔ خراب سڑک اور اس پر موجود گڑھے اذیت کا باعث بننے لگے ہیں۔ شہریوں کا انتظامیہ سے جلد از جلد سڑک کی تعمیر و مرمت کا یہ مطالبہ ہے۔ کیا صورتحال ہے علاقے کی، بتائیں گے ابراہیم قریشی۔ جی ابراہیم۔ میں مین تحت روڈ پر موجود ہوں، جو کہ مین روڈ ہے تحتا پنڈ
سے ملکہ اور گرین ٹاؤن سے ملکہ یہ سب سے بڑا روڈ ہے، اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ پھاٹک کے ساتھ والا روڈ جو ہے وہ کھلایا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر ریلوے لائن جو ہے وہ موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ روڈ جا رہا ہے، جو کہ ایک عرصے سے انتظامی غفلت کے سبب لوگوں کے لیے عذاب بن چکا ہے۔ کتنا عذاب بن چکا ہے، لوگ کتنے زیادہ پریشان ہیں، ہم لوگوں سے ہی بات کریں گے۔ سر مجھے بتائیں، سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ یہاں سے جب گزرتے ہیں تو کیا مناظر دیکھتے ہیں؟ ادھر سے جناب جب گزرتے ہیں برا حال ہو جاتا ہے، بچے ساتھ ہوتے ہیں، اکثر کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ گر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بچوں کو چوٹ لگ جاتی ہے، راستہ اس قدر خراب ہے کہ گزرنا مشکل ہوا ہے۔ آپ بتائیں کہ بارش ہو تو کب پانی نکلتا ہے؟ پانی نکلتا ہی نہیں اتوں تو ہور کدھر جانا ہے، اتوں پانی نکلے گا تو تھان سکے گی نا، اتنے ہر غریب بندہ تو ایک باری ٹوبی لا کے جانا ہے، جس طرح کا راہ ہے۔ آپ بچوں کو ساتھ لے کے رہے ہیں، ڈر تو لگتا ہوگا کہ بچے خدا نہ خاصا لے کے جا رہے ہیں کسی گھڑے میں؟ بچوں کو لے کے، بچوں کو علاوہ بھی نا فیملی کو بھی لے کے آئے، ہمارا کاروبار ہے دودھ کا، لے کے جانا ادھر سے آنا، کبھی ہمارا دودھ گر جاتا، کبھی بائک کا کچھ ٹوٹ جاتا، کبھی گاڑی کا کچھ تھا، بچوں کو تو ادھر سے ہم لا ہی نہیں سکتے۔ اس کے بعد جب ادھر سے گزر گیا نا پھر ہم کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، ادھر سے کوئی جنازہ نہیں لے کے گزر سکتے، ہمارا کاروبار ہمیں کرنا مشکل ہوا ہے۔ ادھر سے جائیں وہ گاؤں والے ادھر سے رستہ بند کر دیتے ہیں، ادھر سے جائیں جو وہ رستہ بہت زیادہ پڑتا ہے ہمیں، ہم تو اتنے کو پریشان ہیں کہ بتا نہیں سکتے آپ کو۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب یہاں سے گزرتے ہیں تو انتظامیہ کے خلاف کیا دعائی دیتے ہیں؟ انتظامیہ کے خلاف ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ادھر ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جو نا ادھر ایکسیڈنٹ وغیرہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، جب سے انہوں نے ڈالی نا ادھر انہوں نے سڑک بنانی چاہیے ان کو، اور آئے دن کوئی نہ کوئی ادھر حادثہ ہوتا ہے۔ کریں گے انکل، آپ مجھے بتائیں، سب نے اپنی اپنی بات کی، آپ بتائیں کہ آپ دودھ کے آپ لے کے جا رہے ہیں، خدا نہ خاصا کبھی آپ کے ساتھ حادثہ ہوا ہے؟ السلام علیکم صاحب جی، گل یہ ہے کہ ساری میری تقریباً 45 سال عمر ہے، 45 سالوں دے وچ مینوں 18 سال ہو گئے، اس تو بعد میں دودھ لیانا شروع کیتا ہے۔ 18 تے 45 اگوں کر لو کنے سال بندے، میں آ جڑا اتنا ہے نا رستہ، یہ اپنی ہوش چ بنیا نہیں ویکھیا۔ سارے یہی دعائی دے رہے ہیں کہ یہاں پر نہ پانی ہم نے کبھی نکلتا دیکھا ہے، نہ یہاں پر جو ہے نا کبھی ہم نے انتظامی جو ہے وہ کام ہوتا دیکھا ہے، انتظامیہ کی جانب سے کوئی بھی جو ہے وہ یہاں پر کام نہیں کیا گیا، نہ یہاں پر کوئی ترقیاتی کام ہوا، جس کے سبب یہ سڑک جو ہے ویسی کی ویسی موجود ہے، جگہ جگہ شگاف موجود ہے، جگہ جگہ گڑھے موجود ہیں، جگہ جگہ بارش کا پانی موجود ہے، کیچڑ موجود ہے، جس سے یہاں پر نہ صرف حادثات کا لوگ شکار ہوتے ہیں بلکہ انتظامیہ کے خلاف یہ دعائی دیتے نظر آتے ہیں کہ خدا را جو یہ تمام سڑکیں ہیں ان پہ بھی نظر ثانی کی جائے، ان پہ بھی نظر کرم کیا جائے، اس کو بنوایا جائے تاکہ تمام عوام جو یہاں سے گزرتے ہیں ان کا راستہ جو ہے وہ بہتر طریقے سے طے ہو سکے اور وہ کسی بھی پریشانی کا شکار نہ ہو۔ جی ابراہیم قریشی، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ شہر میں مہنگائی کا راج تاحال برقرار ہے، آٹے کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ 10 دنوں میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 200 روپے مزید مہنگا ہو گیا ہے۔ پرچون فروشوں کو 20 کلو آٹے کا تھیلا 1550 روپے کا مل رہا ہے۔ شہری مہنگائی مافیا کے چنگل میں آٹے کی قیمت میں روز بروز اضافہ جاری ہے۔ 3 ہفتوں میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 300 روپے تک مہنگا ہو گیا۔ پرچون فروشوں کے مطابق 20 کلو آٹے کا تھیلا 1550 روپے کا مل رہا ہے اور پرچون فروش 1600 روپے تک صارفین کو فراہم کر رہے ہیں۔ آٹے کی قیمتوں میں تیزی سے اضافے نے عوام کو چونکا دیا ہے۔ شہری کہتے ہیں آٹے کی قیمتوں میں تیزی سے اضافے سے ان کے کچن کا بجٹ متاثر ہو گیا ہے۔ 20 کلو کا تھیلا پہلے 1400 کا تھا، اب اضافی قیمتوں کے ساتھ ایک ہفتے کے اندر 200 روپے اضافہ قیمت ہوگی ہے اس کی۔ سب کی یہی صورتحال ہے، کوئی کمپنی کا ریٹ کم نہیں ہے، سب آٹوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوئی جا رہا ہے دن بہ دن۔ شہریوں نے حکومت سے آٹے کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت آٹے کی قیمتوں میں تیزی سے اضافے کے عوامل کا نوٹس لے۔ شوگر مل سے آنے والی ہول سیلرز کے پاس چینی آخر کہاں جا رہی ہے؟ شہر کے کریانہ دکانیں چینی سے خالی پڑی ہیں۔ دکاندار کہتے ہیں ہول سیلرز کمرشل صارفین کو چینی بیچ کر بھاری رقم کما رہے ہیں اور گھریلو صارفین خوار ہو رہے ہیں۔ شوگر ملوں سے لاہور آنے والی چینی گھریلو صارفین تک نہیں پہنچ رہی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں کریانہ دکانیں چینی سے خالی پڑی ہیں اور گھریلو صارفین چینی کی تلاش میں خوار ہو رہے ہیں۔ صدر کریانہ مرچنٹس ایسوسی ایشن لاہور طاہر ثقلین بٹ کہتے ہیں ہول سیلرز خرابی پیدا کر رہے ہیں، کمرشل صارفین کو چینی دی جا رہی ہے۔ کریانہ فروش کہتے ہیں کہ ہول سیلرز گھریلو صارفین کے بجائے کمرشل صارفین کو ترجیح دے رہے ہیں۔ کمرشل صارفین چینی بلیک میں زیادہ قیمت پر لے جاتے ہیں، گھریلو صارفین کو اس لیے کریانہ دکانوں سے چینی نہیں مل رہی۔ جو 700 ٹن چینی آ رہی ہے وہ تو جو بڑے بڑے ڈیلر بیٹھے وہ تو ان کے کارخانوں میں جائی جا رہی ہے۔ اب جس طرح یہ بڑے مشروبات والے بیٹھے ہیں، آئس کریم وغیرہ بیٹھے ہیں، ان کے پاس وافر مقدار میں چینی ہے۔ اب ان کو گورنمنٹ
इनको चाहिए कि जो चीनी है वो कम से कम ये किराना वालों को तो कम से कम चीनी प्रोवाइड करें ताकि हम भी कस्टमर को दें। अब कस्टमर को आके चीनी मांगता वो कहते हैं 173 भी चीनी मिल रही है बाहर से, अब चीनी हमें मिलेगी तो आगे हम कस्टमर को देंगे ना। हमारे पास कम से कम 1 मन से ज़्यादा हो गया जो हमारे पास चीनी आ ही नहीं रही। शहरियों ने जिला हुक्काम से मुतालबा किया कि होल सेलर्स के स्टॉक की निगरानी की जाए ताकि चीनी हकदारों तक पहुंच सके। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। पंजाब साफ पानी प्रोग्राम की लागत 103 अरब तक पहुंच गई है। फेज 1 पर 49 अरब, फेज 2 पर 54 अरब रुपए खर्च होंगे। सूबे में 9,647 फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी लगाए जाएंगे। 2,218 क्लस्टर बेस्ड स्कीमें भी मंसूबे का हिस्सा होंगी और फिल्ट्रेशन प्लांट्स अगस्त 2026 तक मुकम्मल होंगे। शहरियों को साफ पानी फराहम करने का मिशन पंजाब साफ पानी प्रोग्राम की लागत 103 अरब रुपए तक पहुंच गई। फेज 1 पर 49 अरब, फेज 2 पर 54 अरब रुपए खर्च होंगे। पंजाब हुकूमत लाहौर समेत सूबे भर में 9,647 फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने का अमल शुरू कर चुकी है, जिसमें 2,218 क्लस्टर बेस्ड स्कीमें भी मंसूबे का हिस्सा होंगी। मंसूबे के तहत आरसिंक और नमकियात ज़दा इलाकों को भी साफ पानी फराहम होगा। फिल्ट्रेशन प्लांट्स नवंबर 2025 से अगस्त 2026 तक मुकम्मल होंगे। हुकाम के मुताबिक आलात की खरीदारी और कंट्रैक्टर्स की तैनाती का अमल शुरू कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत मजमूई तौर पर इस प्रोग्राम पर 103 अरब रुपए खर्च करेगी। पंजाब फूड अथॉरिटी का मल्टीनेशनल ब्रांड्स और फूड चेन्स पर क्रैकडाउन जारी है। 14,000 किलो बिस्किट तल्फ कर दिए गए। 8 मल्टीनेशनल फूड ब्रांड्स बंद और 74,50,000 के जुर्माने आयद किए गए हैं। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद की सरबराही में मल्टीनेशनल फूड चेन्स और इंडस्ट्रीज का स्पेशल फूड सेफ्टी ऑडिट जारी है। 28 मरूफ फूड चेन्स और मल्टीनेशनल फैक्ट्रीज की चेकिंग की गई, जिनमें से 8 फैक्ट्रीज को इस्लाह तक बंद कर दिया गया, जबकि 27 को 74,50,000 रुपए के भारी जुर्माने आयद किए गए। कार्रवाई के दौरान बच्चों के पसंदीदा ब्रांड के 14,000 किलो बिस्किट, 300 किलो खाम माल, 200 लीटर केमिकल्स और 50 किलो खुले रंग तल्फ किए गए। मशहूर बेवरेजेस, बिस्किट, केक्स, चिप्स, स्नैक्स और ऑयल घी बनाने वाली कई फैक्ट्रियां भी आर्जी तौर पर बंद कर दी गई हैं। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना है कि फूड सेफ्टी ऑडिट का मकसद फूड इंडस्ट्री की तफसीली चेकिंग है, जिसकी मुकम्मल रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को पेश की जाएगी। टीपा ने शहर के तीसरे जेर जमीन 2 मंजिला पार्किंग प्लाजा नासिर बाग का डिजाइन तैयार कर लिया है। ग्राउंड पार्किंग में पार्क करने वालों को लोअर माल पर जेर जमीन पैदल गुजरगाह भी दी जाएगी। टीपा ने शहर के तीसरे जेर जमीन 2 मंजिला पार्किंग प्लाजा नासिर बाग का डिजाइन तैयार कर लिया। जेर जमीन पार्किंग प्लाजे की एक मंजिल पर 133 गाड़ियां और 205 मोटरसाइकिलें पार्क हो सकेंगी। अंडरग्राउंड पार्किंग में पार्क करने वालों को लोअर मॉल पर जेर जमीन पैदल गुजरगाह भी दी जाएगी। नासिर बाग में अंडरग्राउंड पार्किंग में फायर सेफ्टी ऑटोमेशन पार्किंग सिस्टम राइज होगा। पार्किंग एरिया से लोअर मॉल की जानिब से पैदल जाने वालों के लिए अंडरग्राउंड सबवे होगी। अंडरग्राउंड पार्किंग मंसूबे पर 1 अरब 70 करोड़ से ज्यादा लागत आएगी। टीपा नासिर बाग से माल रोड की जानिब से पैदल गुजरगाह बनाने पर काम कर रहा है। पैदल गुजरगाह से पार्किंग करने वाले माल रोड 8 ग्रेड क्रॉस करने की बजाय महफूज तरीके से क्रॉस कर सकेंगे। डीसी सैयद मूसा रजा ने तहसील निश्तर का दौरा किया। यूसी 232 में ज़ेरे तकमील और मुकम्मल शुदा मनसूबों का तफसीली जायजा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर निश्तर और नेस्पाक हुकाम ने मनसूबों की पेशरफ पर ब्रीफिंग दी। डीसी ने हिदायत की कि तमीराती कामों के दौरान तमाम तजावुजात को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। गलियों में निखार लाने के लिए थड़ों और शेड्स को मिसमार किया जाए। डीसी ने नेस्पाक को तमीराती कामों के मयार को यकीनी बनाने की हिदायत देते हुए कहा कि तरक्याती मंसूबों में शफाफियत और मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। डीसी ने मजीद कहा कि शहरियों की सहूलत के लिए तमाम मंसूबे पायदार और मजबूत होने चाहिए। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जारी मंसूबों पर काम तेजी से जारी है, जिससे शहर की खूबसूरती और सहूलियात में इजाफा हो रहा है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल, चीफ ऑफिसर MCL, असिस्टेंट कमिश्नर निश्तर और दीगर हुकाम भी हमरा थे। फाइलों की सिफ्टिंग की प्रोग्रेस में इंतहाई सुस्त रवि का ये मामला है। डीजी LDA तार फारूक का अफसरान पर बरहमी का इजहार। डीजी ने बुरी कारकर्दगी वाले अफसरान को फारिग करने का इंदिया दे दिया। डीजी LDA तार फारूक की ज़ेरे सदारत LDA रिकॉर्ड की सिफ्टिंग बारे इजलास हुआ। इजलास में एडिशनल डीजी हाउसिंग और डायरेक्टर डीजी हेडक्वार्टर ने ब्रीफिंग दी।
इजलास में सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर की कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया। निजी LDA ने फाइलों के सिफ्टिंग की प्रोग्रेस में इंतहाई सुस्त रवि पर इजहार बरहमी किया और सिफ्टिंग प्रोसेस में बेहतरी लाने के लिए ठोस मैकेनिज्म पर काम करने की हिदायत की। इजलास में सिफ्टिंग में दरपेश मसाइल का तफसीली जायजा भी लिया गया। इजलास में पेलरा सिस्टम में दरपेश टेक्निकल मसाइल बारे भी ब्रीफिंग दी गई। DG LDA ने सिफ्टिंग की कारकर्दगी रिपोर्ट बाकायदगी से पेश करने की हिदायत की है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेरे सदारत रिजर्व इंस्पेक्टर्स का इजलास मुनाकिद हुआ। लाहौर समेत पंजाब भर के पुलिस लाइन्स के रिजर्व इंस्पेक्टर्स ने शिरकत की। IG पंजाब ने रिजर्व इंस्पेक्टर्स की मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया। IG पंजाब ने कहा, सूबा भर के थानों पुलिस लाइन्स की बैरक्स को एयर कंडीशन करने जा रहे हैं। तमाम पुलिस लाइन्स को महफूज और खूबसूरत बनाना अव्वलीन तरजीह है। पुलिस लाइन्स नफरी की इस्तेदाद कार में इजाफा, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स की अपग्रेडेशन कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल में पुलिस लाइन्स की अलर्ट नफरी के फौरी रिस्पॉन्ड का कलीदी किरदार है। IG पंजाब ने पुलिस लाइन्स की सिक्योरिटी, सफाई सुथराई, मैस, कूद सिस्टम में बेहतरी लाने का हुक्म दिया। DPOs पुलिस लाइन्स की इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट दें। CPO ऑफिस भी अलग से पुलिस लाइन्स की इंस्पेक्शन करवाएगा। सूबा भर की पुलिस लाइन्स का माहौल खूबसूरत बनाने के लिए शजरकारी मुहिम का भी आगाज किया जाए। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद की ज़ेरे सदारत हेडक्वार्टर्स में तब्दीली तफ्तीश फर्स्ट बोर्ड का इनेकाद किया गया। कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा, चेक डिसऑनर, अमानत में खयानत, धोखादही और चोरी के 36 मुकदमात ज़ेरे बहस आए। तब्दीली तफ्तीश फर्स्ट बोर्ड में तमाम डिविजनल SPs मौजूद थे। अफसरान ने दोनों फरीकैन को सुनने के बाद तब्दीली तफ्तीश से मुतालिक अहकाम जारी किए। मुद्दई फ़कीर हुसैन कत्ल, सफ्तर अली और फतह मोहम्मद इक़दाम कत्ल, जबकि मोहम्मद अवैस धोखादही के मुकदमात की तफ्तीश तब्दीली के लिए पेश हुए। मुद्दई तालिब हुसैन और ज़िशान हैदर अमानत में खयानत, मोहम्मद जहूर और मोहम्मद शुएब चेक डिसऑनर, जबकि इफ्तिखार हुसैन और मोहम्मद एजाज चौधरी के मुकदमात की तफ्तीश तब्दीली के लिए पेश हुए। SSP इन्वेस्टिगेशन इख्तियारात से तजावुज़ और मेरिट पर तफ्तीश न करने वाले मुतादिद अफसरान को वार्निंग्स और शोकॉज नोटिस जारी किए। SSP इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि अवाम की शिकायत के फौरी इजाले को हर सूरत यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन किरमानी का प्राइवेट कॉटन रिसर्च स्टेशन का दौरा। सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली साहू हमरा थे। सूबाई वज़ीर और सेक्रेटरी ज़राअत को कपास के इक़साम पर ब्रीफिंग दी गई। दौरे के दौरान सूबाई वज़ीर और सेक्रेटरी ज़राअत को ब्रीफिंग में बताया गया कि प्राइवेट रिसर्च स्टेशन पर कपास की क्लाइमेट स्मार्ट इक़साम पर तहकीक जारी है। प्राइवेट कॉटन रिसर्च स्टेशन पर कपास की 7 इक़साम पर तजर्बात किए जा रहे हैं। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक हुसैन किरमानी ने प्राइवेट सेक्टर के तहत कपास पर जारी तहकीकी सरगर्मियों के अमल को सराहा। कहा, क्लाइमेट स्मार्ट इक़साम कपास की बहाली में कलीदी किरदार अदा करेंगी। आशिक किरमानी का कहना था कि कपास की काश्त और पैदावार बढ़ाने के लिए महकमा ज़राअत की भरपूर मुहिम जारी है। पंजाब में पहली बार 8,50,000 एकड़ पर अगेती कपास काश्त की गई। मजमूई तौर पर 32 लाख एकड़ रकबा कपास के ज़ेरे काश्त है। MPA मलिक रियाज का PP 147 भाटी गेट का दौरा। अवामी मसाइल सुने फौरी हल की यकीन दहानी भी करवाई। MPA मलिक रियाज की मरकजी दफ्तर PP 147 भाटी चौक आमद हुई। हल्के की अवाम से मुलाकात की। शेख मुनीब, गुलाम मुस्तफ़ा, आसफ निज़ामी, इकबाल शाह, निसार अवान शरीक हुए। खालिद भट्टी, वक़ार अली शाह, एजाज मकसूद भोला, राजा जमील समेत दीगर ने शिरकत की। सीवरेज, वाटर सप्लाई, टूटी सड़कों समेत दीगर मसाइल पर बात हुई। मलिक रियाज ने मुतल्लिका इदारों को जल्द काम करने की हिदायत की। हडियारा ड्रेन पर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट बारे मुशावरती इजलास मुनाकिद किया गया। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की इंस्टॉलेशन बारे मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा भी लिया गया। DG वासा पंजाब तैयब फरीद और DG LDA ताहिर फारूक से आबाद के मेंबरान ने मुलाकात की। हडियारा ड्रेन में वेस्ट वाटर बगैर ट्रीटमेंट डालने की रोकथाम बारे स्टेक होल्डर से मुशावरती इजलास हुआ। शहर की ड्रेन्स में वेस्ट वाटर बगैर ट्रीटमेंट डालने की रोकथाम और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की इंस्टॉलेशन बारे मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि हडियारा ड्रेन में इंडस्ट्री निजी स्कीमों की जानिब से बगैर ट्रीटमेंट पानी डाला जा रहा है। DG वासा का कहना था कि निजी सेक्टर की मुशावरत ताउन से वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट का मैकेनिज्म बना रहे हैं। DG LDA को बताया गया कि निजी स्कीमें
ट्रीटेड पानी को दोबारा अपने इस्तेमाल में ला सकेंगी। इजलास में इत्तफाक किया गया कि LD और वासा कानून में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट बारी तरमीम और कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। सेक्रेटरी आबाद कामरान शुजा, शेख अकबर, उस्मान अनवर, वहीद अहमद भट्ट समेत दीगर शरीक हुए। माहौल दोस्त पायदार तरक्की की जानिब एक और कदम। महकमा माहौलियात का पाकिस्तान के पहले लिक्विड दरख्त CO2 फिक्सिंग बायो रिएक्टर का तजुर्बा। DG माहौलियात इमरान हामिद शेख ने लिक्विड ट्री और स्मोक के खात्मे के लिए किए जाने वाले इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। DG माहौलियात इमरान हामिद शेख का कहना था कि स्मोक बहुत बड़ा इशू है, इसको हल करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रहे हैं। जहाँ तक हमने मोटर कार्स और LTV की ग्रीन स्टिकर की आपने बात की है, तो अभी तक 2,40,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ रजिस्टर उसको टेस्टिंग के फेज से गुजर चुकी हैं और ये एक अभी तक वॉलंटरी प्रोसेस चल रहा है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अभी तक सारी गाड़ियाँ नहीं हुई हैं। हमारे इस वक्त 23 स्टेशन चल रहे हैं और ये एक सिलसिला है जो कि चल रहा है। एक वक्त आएगा जब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और एक डेडलाइन देगी कि उसके बाद से फिर इस पे जुर्माने और वो चीज़ें स्टार्ट होंगी। अभी इस वक्त इट्स अ वॉलंटरी थिंग, तो लोग खुद आ रहे हैं और आगे चला रहे हैं। देखिए, जहाँ तक तो आपने बात की कि ये तो केस टू केस देखना पड़ेगा। आप केसेस मेरे इल्म में लाएँ, हम देख लेते हैं। अब आपको बताएं कि ब्रिटिश काउंसिल के इश्तराक से NGO आवाज़ दो की गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। सदारत चेयरमैन पर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने की। कॉन्फ्रेंस में विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी, पंजाब स्टेटस ऑन विमेन कमीशन, पुलिस समेत मुख्तलिफ सरकारी इदारों और NGOs के नुमाइंदों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद चाइल्ड मैरिज, सिनफी तशद्दुद और समाजी हम आहंगी के हवाले से किया गया। चेयरपर्सन सारा अहमद ने कॉन्फ्रेंस में कम उम्री की शादी और सिनफी तशद्दुद की रोकथाम पर इजहार ख्याल किया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का कहना था वज़ीर आला मरियम नवाज के VN के मुताबिक कम उम्री की शादी और सिनफी तशद्दुद की रोकथाम के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। पंजाब असम्बली में चाइल्ड मैरिज बिल पेश किया जो जल्द मंजूर हो जाएगा। पंजाब सीड कॉरपोरेशन के हेड ऑफिस में मैनेजिंग डायरेक्टर शबीर अहमद खान की ज़ेरे सदारत इजलास। पंजाब सीड कॉरपोरेशन में मुख्तलिफ बीजों की खरीदारी और पैदावारी अहदाफ मुकर्रर किए गए। इजलास में डायरेक्टर प्रोसेसिंग शमशाद अस्कर वड़ाइच, डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट मलिक इसाक अवान, डायरेक्टर मार्केटिंग सोहेल आमिर बुखारी ने शिरकत की। डायरेक्टर फार्म्स मलिक नदीम उल हक अवान, डिप्टी डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट आमिर सोहेल भट्टी और दीगर ज़रूरी माहिरीन शरीक हुए। इजलास में मुख्तलिफ फसलात के बीजों की खरीदारी और पैदावारी अहदाफ मुकर्रर किए गए। इजलास के अख्ताम पर मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब सीड कॉरपोरेशन शबीर अहमद खान ने तमाम ज़रूरी माहिरीन और ऑफिसर्स का शुक्रिया अदा किया। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के 9 मुंतखब अहदेदारों की तकरीब हल्फ बर्दारी। सूबाई सदर एबका चौधरी मुख्तार गुजर की खसूसी शिरकत। 9 मुंतखब अहदेदारान से हल्फ लिया। अरशद महर ने चेयरमैन, मियां शहजाद कलीम ने वाइस चेयरमैन के अहदे का हल्फ लिया। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के 9 मुंतखब अहदेदारान की तकरीब हल्फ बर्दारी हुई। तकरीब में सूबाई सदर एबका चौधरी मुख्तार गुजर ने खसूसी शिरकत की और 9 मुंतखब अहदेदारान से अहदे का हल्फ लिया। अरशद महर ने चेयरमैन, मियां शहजाद कलीम ने वाइस चेयरमैन, मुबशर अली खान ने सदर, आसिफ महमूद ने जनरल सेक्रेटरी और आरिफ अली साजिद ने सीनियर नायब सदर के अहदे का हल्फ उठाया। खेल के मैदान से खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहली मर्तबा परफॉर्मेंस की बुनियाद पर खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया है। बेहतरीन कारकर्दगी के बायस 12 नौजवान खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर लिए गए हैं। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान एक कैटेगरी बरकरार रखने में नाकाम हो गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2025-26 के लिए क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया। PCB ने इमसाल 30 खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं। परफॉर्मेंस की बुनियाद पर कैटेगरी B, C और T में 10-10 खिलाड़ी रखे गए। कॉन्ट्रैक्ट्स 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक लागू होंगे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।